नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ कौमी खेड पुरस्कार प्रदान। भारत भलके रस्मी तौर पर G20 की प्रधानगी संभालेगा। इस संबंध विच कल देश भर दीआं 100 इतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगो नाल रोशनी की जाएगी। गुजरात विधान सभा चोणां दे पहले गेड़ तहत भलके 99 सीटां ते वोटां पाईआं जाणगीआं। BSF ਅਤੇ पंजाब पुलिस ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀਜਾ। न्यूजीलैंड ने इन्हां मैचों की लड़ी 1-0 नाल जीती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कौमी खेड पुरस्कार 2022 प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए समागम दौरान टेबल टैनिस खिडारी शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिता गया। इस तो इलावा 25 खिडारियों को बेहतरीन प्रदर्शन लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए। अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले खिडारियों में एथलीट सीमा पूनिया ते एल्दोस पॉल, शटलर लक्ष्य सेन ਅਤੇ HS परनॉय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, हाकी खिडारी दीप ग्रेस इक्का, भारोत्तोलक विकास ठाकुर, पहलवान अंशु ਅਤੇ सरिता ਤੇ पैरा बैडमिंटन खिडारी तरੁਣ ਢਿੱਲੋਂ शामिल ने। 5 कोचां ਨੂੰ द्रोणाचार्य पुरस्कार ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 कोचां ਨੂੰ लाइफ टाइम पुरस्कार ਦਿੱਤੇ गए। खेडा में सब तो बेहतर प्रदर्शन करने वास्ते मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के सब तो वड्डे सैर सपाटा उत्सव संगाई महोत्सव को संबोधित किया। अपने इस वीडियो सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शलाघायोग पहलकदमी है क्योंकि अजे आ योजना राही असीं वध तो वध लोकां नूं एक दूजे नाल जोड़दे हां। उन्होंने कहा कि इन्हां मेलिਆਂ राही ना सिर्फ साडी संस्कृति ही समृद्ध हुंदी है बल्कि स्थानक अर्थचारे नूं भी बहुत ताकत मिलती है। जैसे अलग अलग मणियां एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं, मणिपुर भी वैसा ही है। इसलिए मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। आज अमृतकाल में हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में फेस्टिवल ऑफ वननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल तो है ही, साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। इसलिए संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को सेलिब्रेट करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है। ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को भी सेलिब्रेट करता है और साथ ही ये फेस्टिवल भारत भलके रस्मी तौर पर G20 की प्रधानगी संभालेगा। इस संबंध में कल देश भर दीआं 100 इतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगो नाल रोशनी की जाएगी। इस लोगो नूं भारतीय कौमी झंडे के रंगां केसरी, सफेद, हरे और नीले रंग तो प्रेरित होकर तैयार किया गया है। लोकां विच कुदरत दे नाल तालमेल रखण प्रति भारत की जीवन दृष्टि के तौर पर दर्शाया गया है। G20 लोगो के थल्ले देवनागरी लिपि विच भारत लिखिया होया है।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ। G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। G20 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਣੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ GDP ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ GDP ਦਾ 85% ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 75% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PM ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾਲ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 210 ਕਲਸਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिक इन रीडेवलपमेंट से बेनिफिट करेंगे। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 130 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2018-20 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 97 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਮੋ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ 10 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ 79 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 788 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,430 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੂਥ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬੂਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 611 ਸਖੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ 18 ਯੁਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਲਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੰਗਟੋਕ, ਗੁਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਕੋਚੀ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 94 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने बहु प्रणाली ऑपरेटਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 5 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 9 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੀ 136ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੋਨ ਤੇਲੂ ਮਲ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ 1600 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਏ ਗਏ ਸਨ। BSF ਦੇ 58ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ BSF ਸਬ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਟਨ ਰੇਜਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25ਵੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ PV ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। PV ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 58ਵੇਂ BSF ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ BSF ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ BSF ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ BSF ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਹਰੀ ਦਸਤੇ ਸਮੇਤ 12 ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਊਠ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 58ਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇਪਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤਰ ਦੀ ਲੋਹ ਅਤੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਦੱਤ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨ 1981 ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਨਿਕਾ ਦੱਤ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤਾ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਯੋਗੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 47.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 219 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ 51 ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਅਤੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਚਲ ਨੇ 3-3 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ ਗਵਾ ਕੇ 104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੇਡ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਖਾ ਵਜੋਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।